हेलो बेटे, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम ते बेटे मैं थोड़ा वैलकम करदी हाँ अपनी अज इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने स्कूल दे यूट्यूब चैनल देव समाज स्मार्ट स्कूल ते। थानू पता है ना बेटे कि आपां हुण इंडियन इकॉनमी कर रहे सी, एक बार आपां इंडियन इकॉनमी नू पॉज देन जा रहे हैं तां आपां अज स्टार्ट करन जा रहे हैं बेटे स्टैट्स। ठीक है, जिहड़ी तुहाडी इकनॉमिक्स दी स्टैट्स है आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀਆਂ 10th 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਮੀਡੀਅਨ ਮੋਡ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਣ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ। ਲੇਕਿਨ डिटेल विच ये टॉपिक समझण तो पहला मैं चाहनी हाँ बेटे तुसी स्कूल दा यूट्यूब चैनल जे हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो बेटे सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन भी प्रेस कर दो। वीडियोस चंगियां लगन जो मैं पढ़ा रही हाँ थानू लाइक भी करया करो, कमेंट भी करया करो। ठीक है, तुसी करो सबसक्राइब ते मैं थानू कराउणी हाँ डिटेल दे विच कोरिलेशन बेटे। हाँ जी बेटे, तो फिर कोरिलेशन की चीज़ आ? कोरिलेशन है बेटे आपसी संबंध, जिमें कि मैं थानू दसिया सह संबंध को। ठीक है, को मैंने आपसी रिलेशन मैंने संबंध। तो जो मैं इत्थे थाडे समझाने लई पंजाबी च लिख रखिया, पहला मैं एक बार रीड कर दियाँ थानू डिटेल च फिर समझानी हाँ कि जिहड़े सह संबंध है या कोरिलेशन है वो सांख्यिकी टैक्नीक है, यानी स्टैट्स की वो टैक्नीक है बेटे जो दो जां दो तो वध चरां मैंने वेरीएबल्स। ठीक है, वेरीएबल्स की होंगे बेटे? ਜਿਹੜੇ चेंज होंदे रहंदे आ, चेंज होंदे रहंदे। जिवें तुसीं मैथ्स दे विच एक्स वाई हमेशा सपोज करके चलदे हो, तो एक्स वाई दियां वैल्यूज़ चेंज होंदियां रहंदियां। तो उस तरीके दे नाल चर की होंदे आ? चर होंदे आ वेरीएबल्स। जिवें प्राइस वेरीएट करदा, चेंज करदा रहिंदा, डिमांड चेंज होंदी रहंदी आ, सप्लाई चेंज होंदी रहंदी आ। दीज आर ऑल वेरीएबल्स बेटे। तो फिर सह संबंध की होया? सह संबंध वो सांख्यिकी तकनीक है, स्टैट दी वो टैक्नीक है जो दो या दो तो वध जिहड़े चर हुंदे आ, वेरीएबल हुंदे आ, उन्हां दे विच संबंध दा विश्लेषण करदी है बेटे। वो दसदी है कि उन्हां दो वेरीएबल्स दे विच किस तरह दा रिलेशनशिप हैगा। हो सकता है जो मैं थोड़ा मीनिंग समझावा तो इन्नी क्लैरिटी ना होवे। जिमें जिमें अपना टॉपिक अगे चलूगा यू विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी ईजी। ओके, तो मतलब रिलेशनशिप जिमें कि इत्थे मैं गल लिखी हुई है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तुसी 9th 10th दे विच जो इकनॉमिक्स करदे हो अपनी SS दे विच, तो तुसी देखदे हो ना, पढ़दे हो कि प्राइस ते डिमांड विच रिलेशनशिप होंदा है ना। प्राइस कीमत दे विच ते मंग दे विच। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੇਟੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੈਡਿੰਗਟਨ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? whenever some definite connection exists between the two or more groups, classes or series or data, there is said to be correlation। मैं दोबारा थानू रीड कर दियाँ तो समझानी हाँ कि जदों whenever जदों some definite connection, जदों कोई definite connection exist करदा हुंदा, पाया जांदा है काहदे विच? between विचकार टू और मोर ग्रुप्स, दो या दो समूहों दे विच, क्लासिस दे विच, सीरीज़ मतलब लड़ियां दे विच या डाटे दे विच जो कोई संबंध पाया जाता है डेफिनेट, तो उन्होंने की कह देंगे आ? कोरिलेशन। तुहानूं कुछ एग्जाम्पल्स दिनी आ, मैं लिखिया ने एग्जाम्पल। सब तो वड्डी एग्जाम्पल जी है कोरिलेशन दसन दी मेरे अकॉर्डिंगली जो मैं हमेशा महसूस करती हाँ वो की है? तुहाडा हार्डवर्क ते तुहाडे मार्क्स
जिस तरीके नाल बेटे तुसी हार्ड वर्क करते हो उस तरीके नाल मार्क्स विच भी चेंजिज आउंदियां ना। हार्ड वर्क च चेंज आउंदी आ, मार्क्स चेंज आउंदी आ। देखो प्राइस विच चेंज आउंदी आ तां डिमांड विच चेंज आउंदी आ। प्राइस ते डिमांड एक दूजे दे नाल रिलेटेड है, प्राइस ते सप्लाई भी एक दूजे नाल रिलेटेड है। बारिश ते फसल दा पैदावार जिहड़ी है, रेन एंड हारवैस्ट भी आपस च रिलेटेड है ना। हार्ड वर्क्स ते मार्क्स भी रिलेटेड है। मैं लिखी एग्जाम्पल थानू समझाने दे लई मास्क एंड कोविड-19, ठीक है, ये भी तो रिलेटेड है ना। इफ यू विल वियर मास्क तो कोविड-19 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਨੌਲੇਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਨੌਲੇਜ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। मतलब तुसी ओवरऑल कंसैप्ट नूं ये लैना बेटे कि जदों दो वेरीएबल जिहड़े हैगे है जिन्हां दे विच आपसी रिलेशन है, एक विच चेंज आउंदी है दूजे विच भी चेंज आउंदी है, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲੀਅਰਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। जी बेटे चलो तो फिर हुण आपां करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। एक्चुअल तौर पर जिहड़ियां कोरिलेशन दी टाइप्स है ना बेटे वो 3 टाइप्स होंदियां। ठीक है, एक तो होंदी है डायरैक्शन के बेसिस के उपर कि चेंज किहड़ी डायरैक्शन च हो रही है। ठीक है, एक होंदी है उहदे विच मौजूद नंबर ऑफ वेरीएबल्स ते भी उहदे च वेरीएबल्स किन्ने हैगे आ। ते एक होंदी है बेटे नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शनेट चेंज। ठीक है, चलो मैं तुहानूं डिटेल समझाउणी आ, तुसीं समझ जाओगे। तो सब तो पहला जिहड़ी डायरैक्शन के बेस ते हुंदी आ ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣੋ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਆ। when both the variables change in the same direction, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। means when one increases other also increases, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। and when one decreases other also decreases, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ डायरैक्शन बना रखी है कि सपोज एक वेरीएबल है दूसरा वेरीएबल है, एक दे विच इंक्रीमेंट यानी वाधा हुंदा है तो दूसरे च भी वाधा हुंदा है, एक च कमी हुंदी है तो दूसरे दे विच भी कमी आउंदी है बेटे। ਇਹਦਾ मतलब है when both the variables changes in the same direction, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ वेरीएबल ਇੱਕੋ डायरेक्शन च चेंज ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ पॉजिटिव कोरिलेशन ਕਹਿੰਦੇ ਆ बेटे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਆ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੇਟੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं थानू कहना कि फर्स्ट टाइप जी डायरैक्शन के बेस से 2 तरह की है, पॉजिटिव तो नैगेटिव। पॉजिटिव आप कर ली, नैगेटिव कोरिलेशन हुण थानू बड़ी ईजिली समझ आ जाना, चाहे मैं ना समझावां। तुसीं इत्थे एरोज भी देख ले होने हैं कि जेकर एक वेरीएबल विच वाधा हुंदा है तो दूजे वेरीएबल च की हुंदी है, कमी हुंदी है। ठीक है, कि वैन बोथ द वेरीएबल्स चेंज इन ऑपोजिट डायरैक्शन, जदों दोनों वेरीएबल्स उल्ट दिशा दे विच चेंज होंदे आ दैन दैट इज़ कॉल्ड नैगेटिव कोरिलेशन। मतलब इफ वन इंक्रीजेज
ਦੈਨ ਦਾ ਅਦਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਸ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੱਧਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੋਵਿਡ ਓਨਾ ਘੱਟ ਫੈਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓਗੇ ਕੋਵਿਡ ਓਨਾ ਘੱਟ ਫੈਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਚੇਂਜ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਖਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰੈਖਿਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਵੇ। ਸੇਮ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਥਰਾਈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਚੇਂਜ ਆਵੇ ਯਾਨੀ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਸੀਗਾ 10। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਇਹ 5 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 10, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 to 10 ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 10 to ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 20, ਵੀ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ 5:10 ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ 1:2 ਆ ਗਿਆ, 10:20 1:2 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ ਬੇਟੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇ ਅਰੈਖਿਕ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਅਨੁਪਾਤ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਵੈਨ ਬੋਥ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਡੋਂਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕੋ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਈ 2, ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨਾ 3, ਇੱਕ 2 ਤੋਂ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ 3 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7, ਇਹ 4 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਅਤੇ 7 ਤੋਂ 12। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋਗੇ 2:3, ਇਹਦਾ 4:7, ਇਹਦਾ 6:12, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ। ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ,
ਲੈਟਸ ਵਾਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹੈ। 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਤਲਬ ਚਰ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੀ ਨਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਲੀਨੀਅਰ, ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ, ਹੁਣ 3 ਟਾਈਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਡਿਸਕਸਡ ਓਨਲੀ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ 10th ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਐਂਡ y 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ y ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ x, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, x 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, 4 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੱਢਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਸਿੰਪਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਸ਼ੀਐਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਡਿਸਕਸਡ ਓਨਲੀ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਲ ਅਦਰਸ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਫੈਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘਟਣ ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਬੀਇੰਗ ਇਕੁਅਲ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੂੰਗੀ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਨਾ ਟੇਸਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਹਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੇਟੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ 3 or more than 3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਲੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਦੋ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਨਿਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਮੈਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਲੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੌਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ, ਸਮੌਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪਰਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਲਿਮਿਟਡ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਵੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ,
ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ -1 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ -1 ਤੋਂ ਲੈਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨਾ ਹੀ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪਰਫੈਕਟ ਆਨਸਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ r = 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ r ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ 1 ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਫੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਗੀ। ਪਰਫੈਕਟ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ। ਜੇਕਰ +1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਜੇ -1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ, ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਐਬਸੈਂਸ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? 0। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਟਦਾ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ, ਮੋਡਰੇਟ ਤੇ ਲੋ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਲਰਨ ਆਲਸੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0.75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਮੈਨੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? 0.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.75 ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ 1 ਮਾਰਕਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਆਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਆਰ ਇਜ਼ ਵਟ। ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਹਾਈ ਆ, ਮੋਡਰੇਟ ਆ, ਲੋ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 0.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.75 ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਲੋ ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.25 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰ ਦੀ ਪਰਿਮਾਣ ਯਾਨੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਆਰ -1 ਤੋਂ 1 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਐਬਸੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਟਾਈਪਸ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਅਕਾਊਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਮੈਥਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ, ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।